Hello students. Hello sir, Chetan sir. Good morning, ma'am. Good morning sir. Okay students, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಿಹಾಫ್ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಷನ್ಗೆ. ಸೊ this session will be conducted by Mr. Chetan, lecturer, Department of Computer Science and Engineering. So today's first session is about soft skills for students. So Chetan sir will take over the session now. So I welcome you sir. So please take over the session sir. Thank you, madam. Thank you. Students, so please switch off your mic and video. Okay sir, you can start. Sir, this session we are recording the session. Okay, ma'am. Okay sir. Okay. Thank you sir. So I think I have 1 hour from now, right? Yes sir. Yes sir. Okay, ma'am. Thank you. Good morning, students. I'm Chetan, so lecturer in Computer Science Department. So today we are going to we will be in a session called soft skills for students. Okay, so let me open the presentation first. So is my screen visible for all of you? Hello? It's loading, sir. Yes. Okay. So the session name will be soft skills for students. So before that, I would like to show you a video. So please go, please see this video and you should observe it carefully. So there are some soft skills hidden in that. Sir, sorry for the interruption. Hello, sir. Hello? Sir, Chetan, sir. ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay. ಓಕೆ ಸರ್. So I will play one video. So
ಸರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Hello students, are you able to see the screen? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಚೇತನ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ ಸರ್. ಅದು ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. I think it is popping up for me. I don't know what's the problem with them. Okay. Hello sir. Yes madam. When you turn on presentation, ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ. Okay okay okay. Yeah yeah. ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Okay madam. ಅದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Okay okay. I have selected that. Okay. I think it is visible now, right? Students, it's visible. Students. Yes ma'am. Visible ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. Traveling groups. Hello. Sir, you're audible. Okay. So students, I guess you've watched that video, which was very funny, and it was actually an advertisement. So they were depicting some messages in the video. So can you guess me what they were trying to tell you? So through that video, so there were these are some of the videos which are created in in a spirit of comic, but there will be a hidden message in that. So can anybody, one of you, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So we will make this session very what do you call interactive. So I don't want anybody to sit idle and listen to it. So if you want to share with me, so you can share me what you understood with that video.
ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್. ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಮ್ಯಾಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಬಟ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ? ಅದೇ ಇದು ಇರುವೆನೆಲ್ಲ ತಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದಲ್ಲ, ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ಆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಇರುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಯು? ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ? ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಿಮಗೆ ಲೀಡರ್ ಕಾಣ್ತಾನ? ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೀಡರ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ us in the right direction. ಎಂತ ಟಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ let me open this. So today we will try to cover these many points. Okay, so what are soft skills? Soft skills andre enu, so why they are important for us in our life. So especially we will have a student career, and later on we will go to some job. So alli workplace alli namge henge help agutte. So we will discuss some of the top 10 skills, so and then we will see how to get these soft skills anta. Okay na? So what are actually soft skills? So soft skills andre enu? So ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಲಿಯೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಸಿವಿಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, electrical, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ they will teach you the subject and the required technical skills for doing the job. So but they will not teach you soft skills. So soft skills na ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ these are life skills which we need to develop. So soft skills ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So as the slide shows, soft skills are personal attributes. So ಈ attributes ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಿದ್ರೆ so you will attain success in whatever you do anta. So whether you learn, so ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, so you should, if you want to find success, so these are some of the skills you need to know. So ನಮ್ಗೆ 100% ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 100% ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕರ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು bit more extra. So what those extra things are called as soft skills. So ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ನೋ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಅವನಿಗೊಂದು ಗುಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ 100 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1-2 ಮಾತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ನೋ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಈಗ 100 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಸೊ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅವನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಂದ್ರೆ MBBS ನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ he had done. So he is best in it.
ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ನಿನ್ನ ರೋಗಿನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವ್ನ್ ಏನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇವ್ನಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ he may have those hard skills but he should have soft skills. So ಟೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು COVID-19 ನೀವ್ ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ICU, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಏನು ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾತು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂತ ಸಾವಿನ ದೌಡೆಯಿಂದನೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಲಿಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ these are some of the life skills which we need to learn. So ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್, ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಸೊ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ವರಿಡ್ ದಟ್ these are only to deal with English. So English ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು. So it is with our life. So we need them in our life. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. Yes. So networking. So what do you mean by networking? So human beings are social animals antar. So social animals andre we live together. So when we are together we need to communicate, correct? So now sumne obbrunobru ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ so we interact. So those interaction also matters, how you interact. So we deal with teamwork. So teamwork ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ತಂದು ಒಡ್ಡುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಲೈಫ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನ ತಂದು ಒಡ್ಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ whatever, suppose going forward you become a police inspector, so department of police ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? So if you want to become a good police, you need to know how to deal with people. Howda? So people will be rough, smooth, every kind of people will be there with you, interacting with you. So you know how to deal with people. So ಎಲ್ಲಾ ಜಾಬ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲು ಕೊಯ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, if you want to find success in job, so you need to have these soft skills ಅಂತ ಹೇಳಿ. So why are they important? So ಯಾಕೆ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಸೊ as you know, so ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ, ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so there will be thousands of candidates appearing for that interview. So ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 1000 people attend ಆಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು few hundreds only. ಸೊ ಒಂದ್ 100 ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 900 ಜನ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾರ ಅವರು? ಸೊ why they don't get selected, only 100 get selected. So there is a difference between adequate candidates and ideal candidates ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ತಕ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಅವನು ಆ ಜಾಬ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಜಾಬಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ, if you whatever, if you give a problem to solve, so everybody who has learned that skill to, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದಿರೋನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಇಂಥವ್ರೇ ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇರುವಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಯು. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ they don't hire an employee, they want leaders. So because
ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹೈರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ದೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಅವ್ರದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತರು ನನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೊ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಯು. ಸೊ ಏನೋ ಹೇಳ್ದೆ ಅವ್ನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನೋವೇಟಿವ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಡೈಲಿ ನಾವು ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 8 years ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇ. ಅಂದ್ರೆ 24 hours ಅಲ್ಲಿ more than 8 hours you spend in classroom. So tomorrow, in future, when you go for work job, so there you will average of 9 hours to 9.5 hours you spend in that workplace. So that workplace hengirbekkappa. So nam classroom environment hengirbekkappa, it should be very healthy. So it should be very productive. So yavaga ee tara healthy environment, productive environment irutto, alli namage success na achieve ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಕೆಲ್ಸಗಾರನಾಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಲೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶೈ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್, ನನ್ಗಿಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ all those factors, so then that workplace will be a best workplace to do. So ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸಪ್ಪ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೂ, ನಾಳೆ ನೀವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್, ಸೊ ಒಂದ್ 2 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೂನಿಯರ್ ಬಂದ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ 3 ವರ್ಷ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ you will only remember these guys in your 3 years. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ you will ಇವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸಾಯೋ ತನಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ನು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು, ಸೊ these will be the best, these should be the best in your life. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಏನಂತೀರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಬಹಳ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆತರ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ 10 ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸೊ ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದನೇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಮೂರನೇದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಡಿಸಿಸಿವ್ನೆಸ್, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಿದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಧೋನಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೊ why is regarded as the best captain or best cricketer? So can anybody tell? Hello? Students, please respond. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು? ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಎನಿಬಡಿ? ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸರ್. ಸರ್ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವೈ ಧೋನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ವೈ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಬೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರು ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. Hello? So I didn't get you. Your voice is breaking. Hello? ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? ಯಾರು ಆನ್ಸರ್? ಸರ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಹಲೋ ಸರ್, ಅವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay. ಅದಕ್ಕೆ ಧೋನಿ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್. Okay. So see. ಸರ್ Yes. ಸರ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್. Okay. So he has leadership quality, correct? So why you like Sir, yes, every cricketer has most. It's hard, sir. yes, Most. hello. Okay, so let me tell you. So he is one of the best captains. Yake? Because of his leadership quality. So and also he is called as a best cricketer and a best finisher. Yakappa andre because he has that ability to work under that pressure. Howda last over. So if you need 22 runs from 6 balls, yes, if Dhoni is there in the screen, it is possible. Yes or no? So he's having that skill to work under that pressure. Correct? So everybody has that skill. So top 11 alli andre 11 alli on select agidane andre he is the best cricketer. He has that skill antane artha. So in those 11, so if Dhoni is there in the screen, yes, you will think that it is possible. Howda alva? ಹೌದು ಸರ್. Yes. So that is there. So ಅವನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್. So he don't take pressure on him. He will take. So correct? So he will rather give it back to the opponents antar. So he will not take any pressure. So he will be very cool and calm at any point of time. So that is very important. So these type of skills will make you different from others anta ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. So as students, so ನಮ್ಗೆ ಈ ಟಾಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ the first one, communication is very much important. So ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? Yes sir. And problem solving is very much important. So ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಜಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So there is a story here. ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ 2 pebbles ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸ್ಟೋರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಜಲ್. ಸೊ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ owed a local rich but very ugly and old man a lot of money. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡ ರೈತ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ರಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾವುಕಾರ, ಅಹಂಕಾರ ಇರೋನು. ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ಲಿ, ನೋಡಕ್ಕೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಂತವನಿಗೆ ಅವನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಂಗ್ ಡಾಟರ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಳು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಾಟರ್ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೇವರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ
ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ the later proposed to the farmer to waive the debt in return for the hand of beautiful daughter. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾನಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಋಣಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಸೊ ನೀನು ಸಾಲ ಕೊಡೋದ್ ಬೇಡ, ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂಡ್ daughter were shocked at the proposal. So ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಪೆಬಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ 2 ಪೆಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಆ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪಿಕ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಬಲ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸಾಲನ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪಿಕ್ ದ ವೈಟ್ ಪೆಬಲ್, ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ. ಸೊ ನೀನೇನಾದ್ರು ವೈಟ್ ಪೆಬಲ್ ನ ಎತ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀನ್ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಪ್ರಮೇಯ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಂದು ಸಾಲನು ನಾನು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀನ್ ಇದಕ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಪೆಬಲ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ತೆಗಿಯಲ್ಲ ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಅವಾಗ ಸೊ ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕಲ್ಗಳನ್ನ ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹುಡ್ಗಿ ವಿತ್ ಶಾರ್ಪ್ ಐಸ್, ಸೊ ಅವಳ ಕಣ್ ಬಹಳ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಬಲ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಬಲ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವಳು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವನು 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಬಲ್ ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶಿ ಡೂ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಚೀಟ್. ಸೊ ಇವನ್ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತೆಗಿದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ನೀನು ಆ ಪೆಬಲ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಯಕ್ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಿಸನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವಳು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಥಿಂಕ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಎಸ್, ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಳು? 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಬಲ್ ತೆಗೆದು ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. No, she is supposed to pick only 1 pebble. Any more? No more. Anybody else? ಬೇರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. Only one ಸಂತೋಷ್ is responding. ನಿಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. Anybody else? ಸುಮಾ, ಸುಷ್ಮಾ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಿದ್ದೇಶ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. Chetan is trying to say something. Hello? Yes, he is telling the girl should marry that man. Okay, so the girl should marry you. No choice, so the girl should marry that man. Okay, fine. So this story is an example of lateral thinking. So ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಸೊ ಅವಳು ಆ ಚೀಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು
ಗಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೇವರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ಇಸ್, ಓಕೆ ನಾನು ಪೆಬಲ್ ನ ಎತ್ತುತ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪೆಬಲ್ ನ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ತಗೋತಾಳೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರೋ ರೀತಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಆ ಪೆಬಲ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಕೈ ಜಾರ್ತೇನೋ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ದಿರೋ ತರ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವಳೇನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓಕೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತಾ, ಸರಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿಹೌ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೆಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಹೌ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಒಂದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಳು ಏನ್ ಎತ್ತದಂಗ ಆಯ್ತು, ವೈಟ್ ಸರ್, ವೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಸೊ ಅವಳು ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಲನು ತೀರ್ತತಿ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಇದು. Okay. And do you think there is something called as lateral thinking? Lateral thinking ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಚೀಟ್, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ if you analyze the problem with some different angle, if you try to see it with a different angle, there is the solution, there will be a solution. So that is the intention behind this story. Okay, I hope you enjoyed it. So coming back to our soft skills, so illೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಗೆ ಅದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So you need to express your ideas correctly without any confusion. So ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಐಡಿಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 70% ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, 70% ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರೋಂತ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 70% he will ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನು 70 ವರ್ಷ ಬರೀ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ these types. So ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಥ್ರೂ ರೀಡಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್, ಟಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಸೊ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೀಡ್. ಸೊ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್. So going forward, so I need to know how to speak. So and I should listen ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 4ರಲ್ಲೂ ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 45% ಲಿಸನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿರುವಂತಹ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇವು. ಸೊ ಒಂದು ಭಾಷೆನ ಓದ್ತೀವಿ, ಬರಿತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಮಾತಾಡಕ್ ಗೊತ್ತು, ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ವಾಗ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಒರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವನು ಸಾರಿ, ಸೊ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಯಾರು. ಗೋಪಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್. ನಿಮ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮೈಕ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಬರೀತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒರೇಟರ್, ವಾಗ್ಮಿ, ಅವ್ನ್ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅನದರ್ 3 years ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್. ಸೊ ದ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಡೈಲಮಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ he speaks at a rate of 150 words per minute. ಸೊ 150 ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ we can hear up to 1000 words per minute. ಸೊ ನಮಗೆ 150 ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಷ್ಟು 1000 ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 150 ವರ್ಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ we will have that lot of extra time. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? we have these bad habits. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕೋತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಒಂದೇದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಫನ್ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ನನ್ಗಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಲೋ ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಅವ್ರದ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಐ ಜಂಪ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ ಹೊರಟಿದಾನೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಇದೇ ಬಿಡು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಆಫನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇವನ್ ವೆನ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಾನೇನಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು. ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಐ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಾ, ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷಾ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ very much problem for you. So I am a compulsive note taker. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, so there will be some interesting concept going on. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬರ್ಕೊಳೋ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳೋದು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬರೆಯೋದು. ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿತ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ afterward, even if I say I will. ಸೊ ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ದಾಗೂ ಹೇಳ್ದೆ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಐ ಲೂಸ್ ಮೈ ಟೆಂಪರ್ ವೆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಡವಾದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಸೊ ಕೂಗಾಡೋದು. ಸೊ
I trying to change the subject to something that relates to my own experiences. So ನಾನು ಯಾರು ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಈಗ ಒಂದ್ 10 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ ಅವನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕ ಇದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡು, ಇದು ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಏನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ತಿರ್ಚ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ರಿಪ್ಲೈ ವೈಲ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಮ್. ಸೊ ಇವು ಯಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್, ಸೊ ಏನು ಹೌ ಟು ಲಿಸನ್ ಬೆಟರ್, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಸಮರಿ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ somebody is explaining something, so you should listen carefully and take all the points. ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರಿನ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ and the listening will be better. So next, repeat the message to help you remember what was said. So ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಪದೇ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮನನ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೋಬ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅವನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಿದನ್ನ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ವಿತ್ ದಮ್. ಸೊ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಅದು ಇದೇನಾ ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಗೊಂದಲ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಏನು, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನು, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದಷ್ಟೇ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌದು, ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನನ್ನ ಪದೇ ಕೇಳಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಹಳ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಲಿರಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ 3 days. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 108 times ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 108 ಸಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಏನನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಂತ್ರನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ಸೊ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೀಚ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಏನು, ಈಗ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಜೀವನದ ಮೇಲೆನೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಚ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂತದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋ ಅದ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ 10 ನಂಬರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಜಿಟ್, ಸಾರಿ 10 numbers ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಸರು. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಡಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಯಾವ್ದೋ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಜಿಮೇಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಸೊ ಅದೊಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಹೆಸರು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 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 ನೀವು ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನೀವ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಮರಿತೀರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ಫರ್ಗೆಟ್ 50% ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 50% ಅಲ್ಲೇ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಫರ್ಗೆಟ್ 75% ವಾಟ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಇನ್ 2 months. ಸೊ ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ, ಸೊ ನೀವೇನೇ ಎಂತ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ, 75% ನಿಮ್ಗೆ 2 month ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಸರ್, ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು. ಸೊ ಏನ್ 25% ನೆನಪಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ 25% ಅಲ್ಲಿ 60% ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೋ ಇನ್ನು 40% ನೀವೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. Okay, and so there is a triangle, right? So ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ರಪ್ಪ ಜೋರಾಗಿ. A walk in the park. A walk in the park. A walk in the park. So clean ಆಗಿ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. A walk in the park. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದು. A walk in the park. ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಓದು. A walk in the park. A walk in the park, sir. A walk in the park. See, so I told you 3 times to read it carefully and you got it the 3rd time. So first time ಓದಿದಾಗ ಏನಂತ ಓದಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಓದಿದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಪೇಜ್ ಗಟ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಿವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ is the point which I wanted to convey you here. So ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ? ಸೊ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ as you guys are students, so I need to stress on this reading and writing more than so talking ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಕಲಿತೀರ. ಸೊ ಈ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ನೀವೇನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೀವು ಆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ 3 hours, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್, ನೀವು ಏನ್ ಬರೀತಿರೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ 3 hours ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಬರೆಯೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ nonsense answers and you will end up scoring low marks. So ಬರೆಯೋದಂದ್ರೆ exam paper ಬರೆಯೋದಂತಲ್ಲ. So whatever you write in your life, so you should have that writing skill. So ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು
ಬರೆಯೋಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಮಾತಾಡೋಕಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದು ಬರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬರೆಯೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಕನ್ವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಕೊಂದರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ರಾಮ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಸೊ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೋಡಣೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇದೇ ತರ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಟಫ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಡ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. So for this I would stress. So ಈಗ ನಮ್ಗೆ so basically I think most of you are from a 10th background. So going forward you will write some of the technical papers. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರೀತೀರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 10th ತನಕನೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಗ್ರಾಮರ್ ನ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಲ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಷ್ಟೇನು ಟಫ್ ಇಲ್ಲ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ try some of the grammars in English and start learning them. So in your due course ನೀವು ಒಂದು 3-year diploma ಮುಗಿಸೋಷ್ಟೊಳಗೆ you should be well in writing. So that is the main point I think I want to stress here. So these are some of the communication skills which I wanted to stress. So adadmele ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ what do you mean by self motivation? So can anybody tell me self motivation? hello sir, ಮನೋಧೈರ್ಯ. yes, ಮನೋಬಲ, ಮನೋಧೈರ್ಯ ಅಂತ. So you have difficult situations in your life. So in life ಅಲ್ಲಿ you will come across situations which put you in low levels of energy, whatever mental state ಅದೇ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು whenever you feel low, ಸೊ ನನ್ಗೇನೋ ನನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ? ಸೊ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಹುಡುಗರು? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರೆದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವತ್ತು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 2ನೇ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? 3rd ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ 2nd ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇಜಾರಾದಾಗ? ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲ್ದಂಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಜಾರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3rd ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದಿನ್ನೂ ಒಂಥರ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 2ನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಜಾರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಸರ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಜನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿತೀನಿ ಸರ್. Okay, good. So he will talk with his friends. ಮತ್ತೆ so your body knows how to tackle it. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇನೆ ನೀವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹೌದಾ? ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ಏನ್ ಬೇಜಾರು ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳೇ ಆದ್ರೆ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕತೆ ಬುಕ್ ಓದೋ ಅಂತ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಯು ಔಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? 11:14 sir. Hello. One second. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಸೊ 100 ಜನ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡರ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ತರದ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್? ಸೊ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಸೊ ದೋಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಬೈ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೀರಾ? ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಆಗೋದ್ ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಸಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತು, ಇದ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಲೀಡರ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್? ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಸಣ್ಣದ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಪ್ಪ. ಸೊ ಆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಲೀಡರ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕೆಲ್ಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಯ್ತು, ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಅದಾಯ್ತು, ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಸೊ ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1979, ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅವರು ಮಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1979. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಡೆ ತನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಚ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಒಂದು 20 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ಪಟಾಕಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ರಾಕೆಟ್, ದೀಪಾವಳಿಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು, ಏನು ಬೇರೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್. ಸೊ
ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಮಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಒಂದ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅವತ್ತು ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲಾಂಚ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಸಂಜೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೊ ಐಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಸೊ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಸೊ he will go and address and take all the responsibility of the failure on him. So avunu he is a chairman aste. So the responsibility of the launch program was on Abdul Kalam, but he took the responsibility as the chairman of ISRO, and he told that okay, we went correct, but at some point of time we missed out something and it's a failure, so I will own the responsibility of that. So ನೀವೇನೇ ಕೇಳೋದಿದ್ರು ನನ್ನ ಕೇಳಿ, my team is not ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ 1980 they will success. ಸೊ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ದಿನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ದಿನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು 100 ಜನ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ, ಸೊ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಸೇಸ್ ಟು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದಟ್ ಓಕೆ, ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನೋನು ಅವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಅವ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಡೆಡಿಕೇಟ್ಸ್ to team. Okay, Abdul Kalam, you please take up the conference and you answer the questions. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಇರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ and giving the credit to the team in the case of success, so that is very important. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೂ ಇಂಥ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ mostly on the skills which I prefer that you should have. So idrinda nimge enadru tilkondiದ್ರೆ, so that's enough. So I think with this I stop my session. So if you have any queries, you can ask. So if any one of the students have any queries. No sir. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಸರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಸರ್. So at least you can tell how was the session to sir, which topic you liked, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್. ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಸರ್. ಚೇತನ್ ಸರ್ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತ್ವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಜನದ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆ ಅದ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೇಲ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಸರ್. Anybody else? Hello.
ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ ತಪ್ಪು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರಿವಾಯ್ತು. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾನೆಸ್ಟಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸರ್. ಓಕೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನಾಗ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವೊಬ್ರೆ ನಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಗುಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Madam, I think we have finished so that we can wind up. Okay, okay. Roja, you are telling something. Roja, we have solution for every problem. Yes, of course. Okay. So we have come to the end of the session. On behalf of all the students, personally and on behalf of the institution, I thank Chetan sir wholeheartedly for conducting the session successfully. I like the topic personally, and I think students are very, they are at the very receiving end. They need the soft skills very much. I think this was a very helpful session, I hope, for the students. Chetan sir, thank you very much. Okay, madam, thank you. It's my duty, and I hope everyone enjoyed. So better it would have been offline, but since the things are not in our favor, I think it was effective as it could be. Yes, yes. Offline is the best time, but we can plan when the offline classes will start. Okay, thank you, sir. Once again, thank you very much. Okay, ma'am. Thank you. Hope you enjoyed it. Thank you. Students, so please be in line. Next session start ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. Okay. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ.